আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ভেহিকল হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস। আর আমার সাথে আছেন আজকে আমার গেস্ট মিস্টার আব্দুস সামাদ চৌধুরী সোহেল। আব্দুস সামাদ চৌধুরী সোহেল আপনাদের কল নিচ্ছেন, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আপনাদের যে কোনো কোয়েশন থাকলে আপনারা স্টুডিওতে আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বার দেখতেছেন, নাম্বারে ফোন করলে সরাসরি আমার গেস্ট বা আমার সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন। সোহেল ভাই, বিরতিতে যাওয়ার আগে তো আমরা কল আসছিল, আমার একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ছিল, আপনাকে কোয়েশ্চেনটা আসলে করতে পারি নাই। এটা আসলে আমার কোয়েশ্চেন না, আমার একজন ভিউয়ারের কোয়েশ্চেন। আমাদের লাস্ট প্রোগ্রামে আপনার মনে আছে আমাদের অনেক টেক্সট মেসেজ আসছিল, আমরা কিন্তু সবগুলো রেসপন্স করতে পারি নাই। তো আমাদের কাছে আসলে অনেক কোয়েশ্চেন, অনেক টেক্সট মেসেজেস। সো লেট মি সি হুইচ ওয়ান is very important, and obviously you'll be happy to answer as well. Well, although winter is gone, there was a viewer, name is Mr. Sadek. His question was, how do I prepare my car for winter? So winter, obviously, are you happy to answer that question? Well, yeah, of course. How do you prepare your car for winter? But it will come handy next week. I mean, next year. Winter. It's very next winter. It's, you know, how do we prepare ourselves when the winter comes? We take extra precautions. We wear certain clothing. So just like the vehicle has the same understanding, make sure the antifreeze has the right degrees. So in case the temperature goes down to below a certain degree, it doesn't freeze. Make sure all the levels and everything is checked out properly. You have no issues. Always maintains your tire pressures. It's one of the most key things that everyone needs to remember, especially when it comes to a winter season, when it comes to stormy, rainy season, is the tires. Every single tires, make sure it has at least more than 2 millimeters above on each rims, because a lot of people fail to understand. People think, oh, it's illegal requirement limit is 1.6 millimeters. It doesn't mean you wait till it's 1.6 millimeters. All right, 1.6 millimeter is the minimum. Is the legal requirement, minimum legal requirement limits, but it doesn't mean if you have a vehicle with the tire has 3 millimeter tread on it, it's going to give you better brakings. But what is the primary cause of tire damages? Well, I mean, what is the one of the main reason the tires basically wears more quicker? It's on the turnings. This is where the tires basically run. So if you're turning left, right, especially cab drivers, constantly on the road, left, right, and if you're especially turning while you're stationary, that's wears more tires. And you know, one of the biggest health issues at the moment we're facing, all these rubbers, you know, millions of tons of rubbers that burns on our road daily. What happens to it? Evaporates in the air and eventually gets into our system. Unfortunately, there's nothing we can do about it. So tires is the very most key important things on anything, summers, winters, anytime. Tire is it's very important. Should be amar obviously অনেক কোয়েশ্চন থাকে। আজকে আমার একটা কোয়েশ্চন obviously মাইন্ডে, আপনারা আরো আগে চাইছিলাম যে কোয়েশ্চনটা করব। There's a lot of people believe actually when they have MOT, obviously they get MOT is valid for 12 months. Now, sometimes they, some problem comes. Obviously, they diagnose some faults in their car engine or wherever, and for that reason, if they go for a MOT test straight away, for example, MOT could fail for that reason. Now, in this kind of circumstances, what is the validity of the actual MOT? Whether the car is got serious problem, but well, what you got to understand, there's one very clear vision. Can I come back to you? Sure. Let me take a couple of calls. Sure, thank you. Thank you, Sholbhai. Hello, caller. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. Khe khoira khoito na khoira? Ji ami Central London থেকে বললাম। নামটা কইবানি ভাইয়া? ইসলাম ভাই, সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে প্রশ্নটা করো প্লিজ। আমি আজকে আপনার 2 মাস আগে একটা গাড়ি নিয়েছিলাম, Vauxhall Corsa 1.3 ডিজেল ইঞ্জিন, বাট লোয়ার পরে আমি ওদিন আপনার কার ওয়াশও নিচ্ছি, নেওয়ার পরে আমি চাইছি কি গাড়িটা কিছু দেখতে সুন্দর লাগে না, পরে আর ইঞ্জিনও খারাপ, পরে আমি সবটা ক্লিন করাইছি। করানোর পরে আমি আর মনে হয় এক সপ্তাহ পরে আপনার আমি ড্রাইভ করলাম, একটা ইঞ্জিন ম্যানেজমেন্ট চাই নাই।
সাইন হওয়ার পরে আমি ও যে গ্যারাজটা গেল ইসলাম ও গ্যারাজে লইয়া গেলাম, যাওয়ার পরে ও মালিকে দেখলো আপনার দেখে কইছে ঠিক আছে এটা তো গেছে কি সাইন। এরপরে আমি এ কল করছিলাম, এরা তাহলে চেক করাইছে, চেক করানোর পরে ও যে ডায়াগনস্টিক যে সকেট ওটা আপনার কাম করছিল না, ওটা এ কইলো ওটা আগে ফিক্স করানোর লাগে, এরপরে তারা ফাইন্ড আউট করতে পারবো। আমি ও গ্যারাজ আবার লইয়া গেছি কিয়া কইছে ওটা কাম করে না, ওটা ফিক্স করে দাও তোমরা আমারে। তো তারা আপনার ওটা ফিক্স করে দিছে, দেওয়ার পরে ইসিইউ যেন আপনার সামথিং আই ডোন্ট নো যে হোক আপনি কইতে দাও শিওর ভাই আনসার করবা পরে যায় ইসিইউ ওটা আপনার আমারে কইছে এটা ওয়েট হয়ে গেছে। তো ওটা কোন জায়গায় পাঠাইছে ও গ্যারেজ থেকে, পাঠানোর পরে আইসপ্রো তো আইছে না, নিয়ারলি 2 উইকস হয়ে গেছে বুঝছেন নি। পাঠাইছে ট্রাই করার লাগে, বাট তারা এখান থেকে বলে আনসার দিছে এটা ট্রাই করিয়া কাম করিয়া হইতো না, এটা নয়া বলে কোডিং করা লাগবে, করিয়া এটা করা লাগবে। এখন আমারে কইবেন ইলাখান মানে ওয়াশ করলে এটা হইতো পারে নি না কোনো জবাব। ওকে, আমি আপনার কই ভেরি ক্লিয়ারলি ইয়েস। আপনার আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই যে ঘটনা রয়েছে। ইসিইউ হলো ইঞ্জিন control unit, basically management unit. In ECU, it's like a motherboards, a computer. Computers বা ফোনের ভিতরে যখন ফানি ঢুকে যায়, আপনার যে the LCD screen বা the actual motherboard behind get damaged. Exactly the same way কিন্তু ECU behave করে। যদি ফানি ঢুকে যায়, that what happens, short circuit করিয়া ভিতর জ্বলি যায়। আপনার তারা যেটা করছে এগুলো তারা এগুলো রিমুভ করিয়া এগুলো ল্যাব ফাটাইছে, টেস্ট করিয়া দেখছে ইজ দের এনি ওয়ে দিস ক্যান বি রিপেয়ার্ড। এখন যদি তারা রিপোর্ট দেয় নো দিস নট পসিবল, ইট ইজ কমপ্লিটলি বার্নড, ইউ নিড এ নিউ ইসিইউ। বেসিক্যালি আপনার নতুন করে একটা ইসিইউ কিনতে হইব। And ECU, because it's a Corsa, it doesn't really need programming, but 2010 Corsa probably doesn't need programming, but that's something you have to look into it. But যেটা সবচেয়ে easy and quickest way হইল গিয়া, I don't want to promote, but আপনি অনলাইনে এগুলা পাইবা, তেমন বেশ দাম নাই। Exactly make sure same identical number আনিয়া ম্যাচ করিয়া এগুলো যদি আপনি লাগাই দিন আপনার গাড়ি, that you will be perfectly alright. There is nothing to worry about it. Yes, it can and it did caused by the water. It's a water damage. So you can আমি একটা জিনিস করতে পারতাম স্যার, এটা কার ওয়াশ লেখান ওয়াশ করলে এটা হইতে পারে না, ইঞ্জিনের ভিতরটাই কোনো লিক হইতে পারে। No, absolutely not. ইঞ্জিনের ভিতরে কোনো লিক হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ যে ইউনিটটা যে জায়গাত আছে which is hidden in a such a way যেখানে মনে করো ইঞ্জিন থেকে পানি ঢোকার কোনো সিস্টেম নাই। It's only when you use a jet pressure washer, external water, external water, especially with the pressure that comes with it, that can happen, and this is exactly what happened to it. ঠিক আছে? আর আমার গ্যারাজটাকে আপনার খর এটা মানে টাইম লাগবে, কোটিং করতে হইব হে। আর আমি আপনারা কইরাম ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম, তারের কাছে হুকা বলে আমার ইসিইউর সিরিয়াল নাম্বারটা দাও, আমি অনলাইন চেক করে দেখি। অনলাইন চেক করার পরে আপনি পাইবা কিছু কিছু কোম্পানি আছে অলরেডি রেডি ইসিইউ এই মডেলর বিক্রি করে তারা, এন্ড ইজ মাচ চিপার রেট। আপনি আর ডায়াগনস্টিক স্পেন্ড না করিয়া তার লগে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করবা। এন্ড ইফ ইউ হ্যাভ স্টিল নো জয়, এটা মানে কত হইব কস্ট আমার এটা মানে well it's all depends that's something আমি আপনারা কইতাম পারতাম। আপনি যদি সেকেন্ড হ্যান্ড লইন এগুলো একটা ভ্যালু থাকবো, আপনি নতুন লইলে it's going to cost you more, but I will give you, আপনি অফ এয়ার আমার লগে যোগাযোগ করেন জানো, আমি কিছু কোম্পানি হলো ডিটেইল দিব না, তার কাছে জিগাইতে পারবো। আমি আপনার কন্টাক্ট নাম্বার পাইতাম কি আপনি আবার ফোন করেন জানো, ফোন করে আপনি দিও তো কন্ট্রোল রুম তো না থানোর নাম্বার নেন কি জানো। জি ওকে থ্যাংক ইউ। ওকে ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। লাইন আওয়ার লাগে নেক্সট কলার প্লিজ। কলার আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো কলার, আমার মনে হয় আমরা এই কলারকে হারিয়ে ফেলেছি। কলার দুঃখিত, আপনি মনে হয় অনেক সময় অপেক্ষা করছেন, অপেক্ষা করে আপনি আসলে আমরা ওই এই কলারের সাথে থাকায় আপনার কলটা নিতে পারিনি। আপনি আবার কল ব্যাক করবেন, কল ব্যাক করলে সুয়েল ভাইয়ের সাথে আমার সাথে কথা বলতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। সুয়েল ভাই, this even I mean we receiving a lot of text messages actually even tonight as well. Let's see how many we can answer. I've got another sister actually asked a question. That's Millie from Croydon asked a question is, how do I make sure my car battery has a good electrical connection?
Battery has a it's- good electrical connection. Does he mean by connection, or is it how do I know how good the battery is? Saying battery has a good electrical connection, which Well, means it's she very probably s- meant about the recharging the battery. If Well, there's the three things I cable. think what you meant. One is, do I have a good contact with the battery, which is physical. We can see it. Make sure the terminals are connected properly, and make sure they have some sort of copper grease in them. By having that, it will not rust. Number one. Number two, what you need to realize is, a lot of people need to find out is, how do I know how good my battery is? Which needs a drop test. It's easily done. It's actually free of charge. Every single companies out there who sell battery, they will do it for free. It takes about 10 seconds to 15 seconds to do the test. And this way you know how strong your battery is and what level of strength it is. There is you got the green, amber and red. If it's turned amber, I will tell everyone to change it, because amber means it's getting to a stage it will fail and it will let you down, and you don't want that. As long as it's in green, there is no problems, and everything else is pretty much same. Thank you, Solvay. Also, thank you, Sister Meli, for your questions. I hope Solvay answered your question. If you do have any other questions, you can obviously send us an SMS, or you can pick up your phone. Let's see who's on the line. The caller is on line already. Hello, caller. Assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম। কে কইরা কইতো না কইরা? জি আমি ভাই সাহেব লেস্টার মাতিলাম। নামটা কইবানি ভাইয়া প্লিজ? আমার নাম আব্দুল বাশার। আব্দুল বাশার ভাই লেস্টার তো না, কুইক আপনার কোশ্চেন করে লিবা। আমরা কাছে সময় খুবই কম, আমরা একটা বিরতি যাওয়া লাগবে। কইলো জি আমি কই দিলাম ভাই সাহেব, আমার একটা BMW গাড়ি, ডিজেল 320 ডিজেল 56 প্লেট। আপনার গাড়িটা আপনার আমি সার্ভিস করাইছি, সম্পূর্ণ চেঞ্জ করছি। আপনার ব্রেক পাড, ডিস্ক, পাম্পস, ABS পাম্প, ABS এভরিথিং অল ফিক্স। এখন আপনার সকালের সময় উঠলে একটা স্টার্ট লয় না, স্টার্ট লইব 5-6 মিনিট পরে স্টার্ট লইলে আপনার যে সময় গাড়ি গরম থাকে নো প্রবলেম, রাইট? আপনার এখন প্রবলেমটা কি তা হইলো উঠলে আপনার রাইট স্টার্ট লয় না। প্রবলেমটা কি তা একটু শর্ট করে হইলো কা? স্টার্ট লয় না গাড়ি উঠলে, স্টার্ট লয় না। ও কথা কইরা এভরিডে সমান প্রবলেম? জি ভাই। সোহেল ভাই কইবানি প্লিজ। স্টার্ট নেওয়ার না কারণের দুইটা জিনিস। একটা হইল গাড়ির ডিজেল, তো আপনার ডিজেল it's two things it needs to start a car. একটা হইল গিয়া strength of the battery থাকতে হইব। দুই নম্বর হইল fuel pressure. If the fuel pressure low যদি হয়ে যায়, then this is when a vehicle would not start. গাড়ি স্টার্ট হইতো না সকালে, কিন্তু fuel pressure যদি কমিয়ে আইয়া। কারণ fuel pressure কমে কিলা, every injector has a backleak system আর একটা valve থাকে। যদি লিকিং backleak or valve weak থাকে, তা প্রেসারটা কি তা করে রিলিজ করি এই ডিজেলগুলো আরবার গিয়া পাম্পও ঢুকে যায়। তার মানে the injectors are not fully operatable at that time. এখন আপনি কি তা করতে হইব, ক্র্যাঙ্ক করার পরে ইমিডিয়েটলি একটা পর্যায়ে দেখা যাইব যে প্রেসারটা আরবার বিল্ড হইছে, and then it starts. So বেশি কিছু না করিয়া আপনি একটা লিক অফ টেস্ট করাইবা, উইচ উইল approximately 1 hour লাগবো এই টেস্টটা করাইতে। 1 hour থেকে 1.5 hour এর উপরে নিত নাই। গাড়ি চলাকালীন কিন্তু এই টেস্টটা তারা করবো সবগুলো। একটা খালি লিক অফ পাইপটারে খোলার পরে প্রত্যেকটা ইনজেক্টর তারা চেক করতে পারবো যে কোন ইনজেক্টরে লিক করেন। প্রত্যেকটা কিন্তু ইনজেক্টর আপনার ফল্টি না, হয়তো 1 or 2, যার কারণে আপনার ফিউল প্রেশার ড্রপ আর গাড়ি স্টার্ট হল না। লিক টেস্ট করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার কোন ইনজেক্টরের সমস্যা। দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন প্রবলেমস অন এনি কার, এনি ডিজেল কার যে সকালে স্টার্ট হয় না। সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং আপনি করাইবা। আর সেকেন্ডলি হইল গিয়া ডায়াগনোসের মাধ্যমে আপনি ইনজেক্টর কাজ করেন কি না করেন, প্রত্যেকটা ইনজেক্টরে কাজ করে কি না করে আপনি চেক করতে পারবা। ঠিক আছে ভাই, আপনার কথা রাইট, আমি মানি রাই। সকালের সময় না ধরিল এক্সাম্পল দেন আপনারে, আমি গাড়ি চালাইয়া এখন গেছি আপনার ধরিল লন্ডন। আর সময় নাই ভাই আপনার, আমরা তো ব্রেক দাও। আপনার আজ এক কোশ্চেন করছিল, এক্স্যাক্টলি এটার আনসার পাইলি শুনি আপনি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনি প্রশ্ন করার লাগি বাশার ভাই। আপনার প্রোগ্রাম দেখতে তাওকা আপনার আরো অনেক কোশ্চেনের আনসার পাইবা। দর্শক সময় হয়ে গেল আমাদের আরেকটা বিরতি নেওয়ার। দুঃখিত আপনারা এই মুহূর্তে যারা লাইনে আছেন কল নিতে পারিনি। বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের কল নিব ইনশাআল্লাহ। সো প্লিজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার, উইল সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক।